ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ CAA یعنی سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو مودی سرکار نے آج نافذ کر دیا ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ہوم منسٹری نے جس ٹائم کو چنا وہ سب سے اہم تھا، کیونکہ سرکار کو اچھی طرح اندازہ تھا جیسے ہی CAA کے نافذ ہونے کا اعلان ہوگا مسلمانوں کی طرف سے زبردست ویرودھ ہوگا، مسلمان سڑکوں پر آ سکتے ہیں، کیونکہ سال 2019 میں جیسے ہی CAA کو پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا مسلمانوں نے دیش بھر میں احتجاج کیا، پورے ملک میں شاہین باغ بن گیا، عورتوں نے احتجاج کیا، اور مسلمانوں کا احتجاج اتنا مؤثر رہا کہ پچھلے 5 سالوں میں سرکار نے اس کو نافذ کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اب جیسے ہی لوک سبھا الیکشن کے ڈیٹ کا اعلان ہونا ہے، اس سے کچھ ہی دن پہلے مودی سرکار نے اس کو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے وقت چنا گیا رمضان المبارک کی آمد کا ٹائم۔ مسلمان رمضان المبارک کا چاند دیکھ رہے تھے، روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے تھے، تراویح کے نماز کی تیاری ہو رہی تھی، اچانک یہ خبر آتی ہے کہ ہوم منسٹری نے نوٹیفائی کر دیا ہے، نوٹس ایشو کر دیا ہے کہ CAA کو نافذ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ بھارت کے پڑوسی ممالک سے انڈیا آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں مائنورٹی میں تھے وہ شہریت لے سکتے ہیں، تاکہ مسلمان ویرودھ نہ کرے، مسلمان احتجاج نہ کرے۔ نارتھ ایسٹ دلی میں، اوکھلا کے علاقوں میں اور ان تمام جگہوں پر جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، وہاں سیکورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا، پولیس کو تعینات کر دیا گیا، اور پوری کوشش کی گئی کہ مسلمان اس کا ویرودھ نہ کریں۔ اور ٹائم دیکھیں کس ٹائم کو چنا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ کل خبر آ ہی گئی تھی کہ سعودی عرب میں، گلف کے ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے اگلے دن انڈیا میں بھی چاند دیکھا جاتا ہے، رمضان المبارک کی شروعات ہوتی ہے۔ تو ٹھیک جب مسلمانان ہند رمضان المبارک کا چاند دیکھ رہے تھے، مسجدوں کی چھتوں پر جا کر، گھروں کی چھتوں پر جا کر آسمان کی طرف ان کا رخ تھا، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر وہ رمضان المبارک کی آمد کی خبر دے رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد کا میسج شیئر کر رہے تھے، تبھی اچانک سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ہوم منسٹری نے نوٹس ایشو کیا ہے کہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ سرکار نے ایک پورٹل جاری کیا ہے جس کے مطابق 31 دسمبر 2014 تک جو لوگ بھی انڈیا میں آئے ہوئے ہیں وہ شہریت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور پورا پروسیس آن لائن ہوگا۔ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ دسمبر 2019 میں بھارت کی دونوں پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا تھا، اور اس میں بات واضح طور پر موجود ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے اقلیت سماج سے تعلق رکھنے والے جو لوگ انڈیا میں آئے ہیں ان کو شہریت دی جائے گی، یعنی وہاں جو لوگ مائنورٹی میں تھے، یعنی کرسچن، سکھ، عیسائی، بدھ اور جین مت، ان مذاہب سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور وہ بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان سے انڈیا آئے ہیں، تو وہ شہریت کے لیے ایلیجبل ہوں گے، وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں سٹیزنشپ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آیا ہوا ہے تو ان کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی، یا ان تینوں ممالک کے علاوہ ملک سے کوئی اور آیا ہوا ہے جیسے میانمار سے یا چائنا سے یا دوسرے ملکوں سے، تو وہ بھی شہریت حاصل کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اور اگر ان لوگوں کو شہریت دی جائے گی تو کسی دوسرے قانون کے تحت، CAA کے تحت، صرف انہی تینوں ملک سے آنے والے کرسچن، سکھ، عیسائی، بدھسٹ اور جین مت کو شہریت دی جائے گی، اور یہ سب لوگ شہریت لینے کے حقدار ہوں گے۔ اب مودی سرکار کو اندازہ تھا کہ مسلمان اس کا ویرودھ کریں گے، مسلمانوں نے پہلے بھی اس کا ویرودھ کیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی مرتبہ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا تو اس وجہ سے کہ CAA کے ساتھ ساتھ NRC بھی لانے کی بات چیت ہو رہی تھی، اور سرکار نے دونوں کو ملا دیا تھا، تب مسلمانوں نے سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا اور کہا کہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کی بنیاد پر باہر کے لوگوں کو شہریت دی جائے گی، اور مسلمانوں سے کہا جائے گا تم یہاں کے شہری نہیں ہو، اور پھر جب NRC میں کاغذ دکھانے کی، شہریت ثابت کرنے کی بات چیت ہوگی تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اس میں پریشان کیا جائے گا، مسلمانوں کے کاغذ کو ویلڈ نہیں مانا جائے گا، دوسرے لوگوں کو اہمیت دی جائے گی۔ لیکن اس مرتبہ CAA کی صرف بات ہوئی ہے، NRC کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو CAA کو لے کر سرکار کا ہے، یا جو سرکار کی منشا ہے CAA نافذ کرنے کے پیچھے، وہ دراصل مغربی بنگال میں
ममता बनर्जी को टारगेट करना है, ममता बनर्जी को हराना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 5 करोड़ ऐसे लोगों की आबादी है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और वो सब के सब अक्सरियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उनमें से कई ग्रुप का दावा है कि अभी तक हमको मुकम्मल शहरियत नहीं मिली है, सीए की वजह से हमें शहरियत मिल जाएगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि लोग इंडिया के शहरी हैं, इनका हर तरह का कार्ड बना हुआ है, सरकार की हर स्कीम का ये फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए इनको दोबारा किसी भी तरह की शहरियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार को अंदाज़ा है कि अगर हम सीए के नाम पर इन लोगों को शहरियत देने की बात करेंगे तो 5 करोड़ मगरबी बंगाल के वोटर्स टीएमसी को छोड़कर बीजेपी की तरफ आएंगे और इस तरह हमें कामयाबी मिलेगी। और सच्चाई यही है कि वेस्ट बंगाल के इन वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको उधर से इधर लाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, बड़ा दाव पेच उठाया और इस तरह उनको कोशिश है। मुसलमानों का विरोध इस बुनियाद पर था और अभी भी है कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट मज़हब की बुनियाद पर शहरियत देने वाला कानून है, जबकि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ मज़हब की बुनियाद पर किसी को शहरियत देने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। ये आइन के फंडामेंटल के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, लेकिन भारत सरकार ने इस कानून को पास करके मज़हब को बुनियाद बना दिया है शहरियत देने के लिए। वरना इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को शहरियत दी गई, जो पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफ़गानिस्तान से आए, किसी और मुल्क से आए। बहुत सारे मुसलमानों को भी सरकार ने शहरियत दी, लेकिन सरकार को एक मैसेज देना था हिंदुओं को कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। ये मैसेज देना था कि हम मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को सता रहे हैं, मुसलमानों के लिए हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है। इसलिए एक मकसद के लिए, वोट बैंक की सियासत के लिए इस कानून को लाया गया था। सरकार उसी वक्त नाफिज करना चाह रही थी, लेकिन ज़बरदस्त एहतजाज की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब लोकसभा इलेक्शन से पहले सरकार ने इसको नाफिज कर दिया है। इससे इस बात को भी अच्छी तरह समझिए कि सरकार वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने राम मंदिर बना दिया है, हमने हिंदुओं के हित में काम किया है, हमने सिलेबस बदल दिया है। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत कर रही है, आर्टिकल 370 को हटाने का क्रेडिट ले रही है, कश्मीर के इशू पर सरकार डिस्कस कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 का इलेक्शन जीतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें लोगों का जो रुझान है, जो मिजाज है, वो बीजेपी से हटकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरफ आ चुका है। इंडिया अलायंस की तरफ आवाम का रुझान बढ़ता जा रहा है और इन्हीं चीज़ों ने बीजेपी को मजबूर किया है कि ये कामों की वजह से सिर्फ वोट हासिल नहीं होगा, बल्कि 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए, इंडिया अलायंस से मुकाबला करने के लिए कुछ और भी करना होगा। और इसके लिए बीजेपी ने सीए को भी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हौसला के साथ साबित कदम रहना है। सीए से ये उन लोगों को शहरियत देने के लिए आए हैं। हाँ, ये मज़हब की बुनियाद पर शहरियत देने का कानून गलत है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से कोई मुसलमान इंडिया में शहरियत लेने नहीं आएगा। जब एनआरसी की बात होगी साथ में, तब ज़्यादा प्रॉब्लम है सीए की, जहां बंगाल के कुछ लोग हिमायत करेंगे, वहीं असम के जो ओरिजिनल हिंदू हैं वो इसके सबसे बड़े विरोधी हैं, सबसे बड़े मुखालिफ हैं, क्योंकि वो लोग इस बात के शदीद खिलाफ हैं कि जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं उनको शहरियत दी जाए, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। आसामियों को अपने कल्चर के, अपनी ज़ुबान के ख़त्म हो जाने का ख़तरा सता रहा है। इससे पहले भी उन्हीं लोगों ने सीए की मुखालफत शुरू की थी और इस मरतबा भी वो लोग इसकी ज़बरदस्त तरीक़े से मुखालफत कर सकते हैं। इससे पहले भी शरीयत दी जाती रही है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन सरकार इस मरतबा वोट बैंक की सियासत के लिए इस तरह का कानून लाई है। फ़िलहाल 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों को शहरियत दी जाएगी। 2014 के बाद जो लोग इंडिया में आए हैं उनको शहरियत नहीं दी जाएगी। अब समझिए, बीजेपी यह कानून लाई है साल 2019 के दिसंबर में दूसरी मरतबा सरकार बन जाने के बाद, और जो लोग पहले से इंडिया में आए हुए थे, जो रह रहे थे, हर तरह का फ़ायदा उठा रहे थे, उन्हीं लोगों को इस कानून की बुनियाद पर शहरियत दी जाएगी। नए आने वालों को शहरियत देने का फ़िलहाल इस कानून में कोई भी इम्कान नहीं है। तो इस कानून को समझने की ज़रूरत है और बिला वजह डरने की, खौफज़दा होने की या किसी भी तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखेगा। रमज़ान मुबारक में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।